Hi students, welcome you all for the class. Today we are going to see about chapter 4 part 2 of unit 1 algorithm strategies. And today I am going to explain you about complexity of an algorithm. Under the topic we'll see about time complexity and space complexity, then about efficiency of an algorithm. Under efficiency of algorithm, four topics we are going to discuss. First one is methods for determining efficiency of an algorithm. Second one, space time trade-off. Third one is the asymptotic notations, and the fourth one is best, worst and average case efficiency. Okay, let's go into the today's topic. So before going to the topic, let me tell you or revise you the previous things which we have learned. First, let me discuss with you about definition of an algorithm. You all know what is the definition of an algorithm. What is an algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure to complete a particular process. Algorithm is a step-by-step procedure to complete a process. So already we have seen so many examples. So here I have given you an example how to plant a that is how to plant a plant, right? So first you want to put the soil in the pot, then you want to sow the seed, then you'll have this sprout coming out of the seed, then when you want to water it daily, then finally you get the flower and then the fruit comes out of it. So to get a fruit, these are the procedures to be done. So this is what is explained in the algorithm. What is an algorithm? It's a step-by-step procedure to complete a particular process. Already I have explained you enough about this. Next we'll see about data structures. What is the definition of a data structure? Data structure is the way of organizing your data. That is how you are going to arrange your data in the memory. That is what data structure is. Then how we are going to we'll be studying about various algorithms, how to retrieve the data from that stored data in the database or in the, that is your data structures, how to store data, how to sort the data, how to manipulate, how to update, all those things we'll be studying in the data structures. Okay, that is sorting, retrieving, updating, deleting. These are the things comes under the data structures. Okay, so this is an example which I have given how to store your data, that is your books. Here I have given the example that how to arrange your books for easy access. That is what data structure is. Then complexity of an algorithm. Here we are going to deal about the what is an algorithm. Algorithm is a step-by-step process to complete a step-by-step procedure to complete a particular process. So here how to calculate the complexity of an algorithm. ஸோ இப்போ வந்து என்ன படிக்க போகிறோன்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அன் அல்காரிதத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு படிக்க போகிறோம். காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அன் அல்காரிதம்னா என்னென்னா, ஆக்சுவலி அது என்ன சொல்லுதுன்னா, எப்படி நம்ம அதை அதோட தன்மைகள் எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து டைம், இன்னொன்று வந்து ஸ்பேஸ். டைம்னா என்னது, எவ்வளவு மணித்துளிகள் அது எடுக்குது, அது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும். ஸ்பேஸ்னால் மெமரி ஸ்பேஸை குறிக்குது. அதாவது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா மெமரியில் டேட்டாவை, அதில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அதை ஆக்குப்பை பண்ணுதுங்கிற சொல்கிறது தான் வச்சு தான் இந்த அல்காரிதம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு அதுக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. So complexity of algorithm is calculated mainly based upon two factors. One is the time complexity and another one is the space complexity. So time complexity நம்மளது the amount of time required to complete a particular process. ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதை சொல்கிறோம். சரி, அதுக்கு பெஸ்ட்டாக ஒஸ்ட்டாக ஆவரேஜ் கேஸான்னு நம்ம படிப்போம். ஸோ அது வந்து எப்படி ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது, அமௌண்ட் ஆஃப், அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆகுது. அந்த டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அதில் இருக்குது அந்த அல்காரிதத்தில் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ரிக்வயர்ட் டு கம்ப்ளீட் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. It's measured by counting the number of steps required to complete the process. அப்புறம் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னா என்னது, அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ரிக்வயர்ட் டு ஸ்டோர் த பர்டிகுலர் டேட்டா. ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ், நமக்கு அந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஓகே, ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் பார்ட், அனதர் ஒன்று வேரியபிள் பார்ட். ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஃபிக்ஸட் பார்ட்டும் இருக்குது, வேரியபிள் பார்ட்டும் இருக்குது.
சில ப்ரோக்ராம்ஸில் ஒன்லி ஃபிக்ஸட் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். அதாவது நமக்கு ஃபிக்ஸட் பார்ட்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூ அப்படியே இருக்கும், மாறாமல் இருக்கும், ஒரே மெமரி லொக்கேஷன் போதும். இப்போ இன்டீஜர், ஃப்ளோட், கேரக்டர் அப்படின்னா நமக்கு என்னது இவ்வளோ இப்போ ஒரு இன்டீஜரில் ஒரு டேட்டா தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு 2 or 4 bytes ஆகும். ஃப்ளோட்னா எவ்வளோ 4 bytes. ஸ்ட்ரிங்னா எவ்வளவு ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு பைட். இட் வேரிஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். புரிஞ்சா? அப்போ ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வரும்போது உங்களுக்கு புரியுதா, நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வச்சு வேரி ஆகுது. அது என்னது வேரியபிள் பார்ட்டு. அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இன்டீஜர் a = 10. அது வந்து ஃபிக்ஸட் பார்ட்டு. எப்போவுமே அதுக்கு எவ்வளவு 2 byte இல்லைன்னா 4 byte டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராசஸர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து 2 byte 4 byte மாறும். அப்புறம் வந்து வேரியபிள் பார்ட் என்னது, நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு வேரியபிள் ஒரு லூப் வச்சுருக்கோன்னு வையேன், அது வந்து நான் வந்து எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேங்கிறது நான் டிஃபைன் பண்ணுற வேல்யூ ஆஃப் அந்த டெர்மினேட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்கேனோ அது வச்சு அது என்ன ஆகும், வேரி ஆகும். நான் இப்போ யூசர்ட்டேருந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு வேல்யூ கெட் பண்ணுறது மாதிரி என்னோடய ப்ரோக்ராம் எழுதியிருந்தேன்னா அந்த யூசர் என்ன வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1 to 10 டிஸ்பிளே பண்ணுறான், அடுத்து 1 to 100 டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறான். அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் என்னது வெறும் 10 ஸ்டெப் தான் இருக்குது, அடுத்து 100 ஸ்டெப். அது என்ன ஆகுது, என்னோடய நம்பர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வந்து என்ன செய்யுது, வித்தியாசம் ஆகுது, எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வித்தியாசம் ஆகுது. அதுதான் வேரியபிள் பார்ட். புரிஞ்சா? ஸோ ஃபிக்ஸட் பார்ட்டும் வேரியபிள் பார்ட்டும் இப்போ மனசிலாச்சுல. ஸோ ஃபிக்ஸட் பார்ட்னா என்னது, ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அது கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருந்துச்சுன்னா அது ஃபிக்ஸட் பார்ட்டும், நம்பர் ஆஃப் யூஸரோட நம்ம எடுக்கிற டேட்டா பொறுத்து அது மாறுறது, ஐட்ரேஷன்ஸ்லாம் மாறுது இல்லையா வேல்யூஸ். ஸோ அதுபடி மாறும்போது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம வேரியபிள் பார்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதம். எஃபிஷியன்சினா எவ்வளோ சூப்பரான அல்காரிதம். ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம இவன் வந்து பெஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்கான், இவன் ஒஸ்ட்டாக முடிக்கிறான், அப்படி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஒரு ஒர்க்கை வந்து யார் சீக்கிரம் குயிக்காக கரெக்டாக முடிக்கணும், அப்படி தானே, 2 விஷயம் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம அது பெஸ்ட்டாக ஒஸ்ட்டாக ஆவரேஜாக அப்படின்னு நம்மளை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. அதேமாதிரி எக்ஸாமுக்கும் எல்லாருக்கும் 3 hours தான். அதில் யார் எவ்வளோ 100க்கு எவ்வளோ மார்க் வாங்குறா, அப்படி தான் பெஸ்ட்டு ஒஸ்ட்டுன்னு ஆவரேஜுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னென்னா, இங்கே அவங்க லிமிட்டட் டைம் தர மாட்டாங்க, ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் அது பொறுத்தபடி மாறும். சரியா? ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ, இங்கே என்ன ரிசோர்ஸஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம், காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கு டைமும் ஸ்பேஸும், இந்த 2 ரிசோர்ஸும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த டைமும் ஸ்பேஸுங்கிற ரிசோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு எஃபிஷியண்ட்டாக மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதத்தை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. அதாவது அதை 3 விதமாக கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படின்னா, ஒன்று வந்து அந்த ப்ராசஸை வந்து குறைஞ்ச டைமில் நிறைய மெமரி ஸ்பேஸை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சில ப்ராசஸை. சிலது எப்படி இருக்குது, கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ் மோர் டைம் லெஸ் மெமரி, அதாவது நிறைய டைம் எடுத்துப்பாங்க ஆனால் குறைவான மெமரி எடுத்துக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். இல்லைன்னா எப்படி எழுதலாம், கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ் வித் லெஸ் டைம் லெஸ் மெமரி ஸ்பேஸ். சீக்கிரம் முடிக்கணும், கொஞ்சம் மெமரி ஸ்பேஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணுது. அப்போ நீங்கள் எதை வந்து நார்மலி சூஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த 3rd ஆப்ஷன் தான் இல்லையா. ஸோ அதான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் என்னது, கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் மெமரி ஸ்பேஸில் முடிக்கிறது. ஃபார் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம் என்ன செய்யணும், யூஸ் மினிமம் ரிசோர்ஸ், அதாவது மினிமம் டைமும் மினிமம் மெமரி ஸ்பேஸ்லேயும் முடிக்கிறது தான் என்னது பெஸ்ட்டு அல்காரிதம். அதாவது மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதம் வில் பி டிட்டர்மைன்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட். இது லெஸ் டைமாக இருக்கணும், லெஸ் மெமரி ஸ்பேஸாக இருக்கணும். ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் அன் அல்காரிதம். Algorithm is a step-by-step procedure to complete a particular process. அப்புறம் அந்த அல்காரிதத்தை கால்குலேட், அதுக்கு எஃபிஷியன்சி காம்ப்ளெக்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணுற 2 things கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, another one is the ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டினா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஜாபை கம்ப்ளீட் பண்ணுறங்கிறது. ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டினா எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணுறது. எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம் எப்படி இருக்குது, பெஸ்ட்டு கேஸ் எப்படி குறைஞ்ச டைமில் குறைஞ்ச மெமரி ஸ்பேஸ் வச்சு முடிக்கிறது தான் எஃபிஷியண்ட்டான அல்காரிதம். அந்த எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணுற ஒரு ரிசோர்ஸஸை பொறுத்து தான் அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து கால்குலேட் பண்ணப்படுது. சரியா? மெத்தட்ஸ் டு டிட்டர்மைன் த எஃபிஷியன்சி, அதாவது என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. அதாவது பெஸ்ட்டு, ஆவரேஜ், ஒஸ்ட்டுன்னு வரும். அதுக்கு முந்தி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதம்,
என்னெல்லாம் விஷயங்கள் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது, இதில் எதெல்லாம் அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டாலும் சேம் திங் தான், சேம் ஆன்சர் தான். என்னெல்லாம்னா ஸ்பீட் ஆஃப் எ மெஷினை பொறுத்து தான் இருக்குது. சிலவில் வந்து ரேம் வந்து கூடுதல் மெமரி ஸ்பேஸாக இருக்கலாம், ப்ளஸ் நம்மளோட ப்ராசஸர் வந்து ஹை எண்ட் ப்ராசஸராக இருக்கலாம். அப்போ ப்ராசஸிங் எப்படி இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ சின்ன நம்ம பழைய காலத்தில் உள்ள மெஷின் எடுத்து இப்போ பண்ணால் எப்படி இருக்கும், டைம் கன்சம்ஷன் வந்து கூடுதலாக இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மெஷின். நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எல்லாம் பண்ணும்போது அது வந்து என்னது, ஸ்பீட் ஆஃப் அ மெஷின். மெயின்லி டைமுக்கு தான் இது, ஸ்பீட் ஆஃப் அ மெஷின். கம்பைலர் அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ்டு. கம்பைலர் என்னது, நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது, கம்பைலர்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற கம்பைலராக, அதுக்கு எஃபிஷியன்சியை பொறுத்தும் என்ன செய்யுது. அண்ட் நம்ம சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்படிப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம், அது எந்த மாதிரிப்பட்ட பிட்ஸ் அது சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் நமக்கு என்ன செய்யுது, த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ்டு. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி, இப்போது நம்ம 64 பிட்டா 32வா அப்படி நம்ம 128 அப்படிப்பட்ட பிட்ஸ், இப்போ வந்து கூடுதல் பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும், கூடுதலாக இருக்கும். ஸோ அதை பொறுத்தும் நம்ம எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம் என்ன செய்யும், அஃபெக்ட் ஆகும். அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ்டு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணுறோமா, எப்படி அதை நம்ம டேட்டாஸ் அக்சஸ் பண்ணுறோம், எப்படி எழுதியிருக்கோம், அது கூட நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் டைமை என்ன செய்யும், அஃபெக்ட் பண்ணும். அடுத்து வந்து வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வயர்ட். அதாவது ஒரு டேட்டா இப்போ வந்து இன்புட் டேட்டா கொடுக்குறோன்னு வையன், ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பிக் இன்புட் டேட்டா கொடுக்கும்போது டைம் எப்படி ஆகும், கூடுதல் தான் ஆகும். சின்ன டேட்டா கொடுக்கும்போது சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வயர்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் திங்ஸ் தட் அஃபெக்ட் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதம். அல்லனா என்னெல்லாம் திங்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்மளோட எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம் கால்குலேட் பண்ணும்போது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த மெஷினோட ஸ்பீட் ஆஃப் த மெஷின், செகண்ட் ஒன் கம்பைலர் அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ், தேர்ட் ஒன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வயர்ட், எவ்வளோ டேட்டா வேணுங்கிறது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வே ஆஃப் டிசைனிங் அண்ட் அல்காரிதத்துக்கு பேர் தான் எனது அல்காரிதம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இது நான் இந்த யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ வாட் இஸ் அன் அல்காரிதம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். வே ஆஃப் டிசைனிங் அல்காரிதம், ஒரு அல்காரிதத்தை ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மல்டிபிள் வேஸ் உண்டு, சரியா. இப்போது ஒரு செடி வளர்க்குறது உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா, ஒரு செடியை வந்து தொட்டியில் வளர்க்கலாம், வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்க்கலாம், வெளியில் வளர்க்கலாம், எல்லாத்துக்குமே நல்ல தண்ணி உள்ள இடத்துல வளர்க்கலாம், வெதர் கண்டிஷன் எல்லாத்துமே வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு அல்காரிதத்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது பல விஷயங்கள் அதை வந்து என்ன செய்யும், அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எது பெஸ்ட்டு ஒஸ்ட்டு ஆவரேஜ்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இங்கேயும் சேம் திங் தான். நமக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு வந்து கிடைக்குதோ நம்ம பெஸ்ட்டு திங் சொல்லுவோம் இல்லையா. நல்ல ப்ராடக்ட், குட் ப்ராடக்டாக இருக்கணும், சீக்கிரமாக கிடைக்கணும், அப்படி தான் நம்ம என்ன செய்வோம், பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ பெஸ்ட்டு அல்காரிதம் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். அதாவது எஃபிஷியன்ட் அல்காரிதம் எப்படி இருக்கணும், இட் ஷுட் யூஸ் மினிமம் ரிசோர்ஸஸ். அதாவது என்னது, குறைஞ்ச டைம் குறைஞ்ச மெமரி ஸ்பேஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருக்கணும். அடுத்து என்னது, ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் மெமரி. இதாவது ஸ்பேஸ் டைம் ஆர் டைம் மெமரி, இதுதான் என்னது, ட்ரேட் ஆஃப் அ வே ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் அ ப்ராப்ளம் ஆர் கால்குலேட்டிங் அ ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் லெஸ் டைம் பை யூஸிங் மோர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ். அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ட்ரேட் ஆஃப் சொல்கிறாங்களே, ட்ரேட் ஆஃப்னா என்னென்னா வே ஆஃப் சால்விங் அ ப்ராப்ளம். கால்குலேட்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா லெஸ் டைம் பை யூஸிங் மோர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸில் கால்குலேட் பண்ணுறது மாதிரி பண்ணுறது தான் என்ன, ட்ரேட் ஆஃப்னா வந்து வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் எப்படி ஹவ் யூ ஆர் கால்குலேட்டிங் யுவர் டேட்டாஸ் ஆர் சால்விங் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ், அதுதான் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான திங். இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். உங்களுக்கு வந்து எந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் எங்கே எழுத போனீங்கனாலும், எந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்கனாலும், கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது கம்பல்சரி யூ வில் ஹாவ் அ கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் பார்ட். கண்டிப்பாக இந்த பார்ட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன் என்னென்னா, அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷனாக வேறு ஒன்றும் இல்லை, மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன்ஸ் டு கால்குலேட் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதம். அதாவது ரன் டைமையும் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற நோட்டேஷன்ஸ், அதாவது பெஸ்ட்டு ஒஸ்ட்டு ஆவரேஜ் கேஸ் சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்கு அவங்க ஒரு நோட்டேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை தான் என்னது சொல்கிறாங்க, அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன் சொல்கிறாங்க.
ஸோ அந்த இது வந்து 3 டைப் ஆஃப் நொட்டேஷன்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து பிக் ஓ நொட்டேஷன், செகண்ட் ஒன்று அது வந்து ஒஸ்ட் கேஸ் சொல்லும். செகண்ட் ஒன் வந்து ஒமேகா நொட்டேஷன், இது வந்து பெஸ்ட் கேஸ் சொல்லும். அண்ட் தீட்டா நொட்டேஷன், இது வந்து என்ன சொல்லும், ஆவரேஜ் நம்ம கேசஸை காம்ப்ளெக்சிட்டியை சொல்லும். சரியா? ஸோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் அசிம்ப்டோட்டிக் நொட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அசிம்ப்டோட்டிக் நொட்டேஷன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் என்னது, மேத்தமெட்டிக்கல் நொட்டேஷன்ஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த ரன் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அன் அல்காரிதம். இது வந்து ஒரு என்னது, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் உள்ளது, ஒரு சிம்பிள்ஸ், இதெல்லாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை, ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் உள்ள சிம்பிள்ஸ். அந்த சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஓகே இது பிக் ஓனா இது என்னது ஒஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம், இது வந்து டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியை சொல்லுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த நொட்டேஷனை பார்த்தோன்னே. இப்போ ப்ளஸ் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் அடிஷன் தெரியுதா, மைனஸ் பார்த்தோன்னே சப்ட்ராக்ஷன் தெரியுதா, அதே மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் தான் இதெல்லாம். பிக் ஓ, அப்புறம் என்னது ஒமேகா, அப்புறம் டீட்டா. சரியா? அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக் ஓ நொட்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம். இது வந்து என்ன செய்யுது, ஒஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதத்தை சொல்லுவோம். ஒஸ்ட் கேஸ்னால் என்னது, நிறைய ஸ்பேஸ், நிறைய மெமரி ஆக்குப்பை, டைமும் நிறைய ஸ்பேஸும் ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது என்ன ஒஸ்ட் கேஸ். கிளாஸிஃபை பேஸ்ட் ஆன் த க்ரோத் இன் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஆஸ் த இன்புட் சைஸ் இன்க்ரீசஸ். ஒரு கொடுக்குற இன்புட்டை பொறுத்து அதோட ஸ்பேஸும் டைமும் எப்படி கூடுதுங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த பிக் ஓ நொட்டேஷன். இது நார்மலி யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த அப்பர் பவுண்ட் ஒஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதத்தை சொல்கிறது தான் என்னது இந்த பிக் ஓ நொட்டேஷன். சரியா? பிக் ஓ நொட்டேஷன் நார்மலி என்ன செய்யும், அப்பர் பவுண்ட் ஆர் த ஒஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதத்தை சொல்கிறது தான் இந்த பிக் ஓ நொட்டேஷன். ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, இது வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கு கால்குலேட் பண்ணுற நான் 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்லாம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லையா? ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டினா எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸ்பேஸ்னால் மெமரி லொக்கேஷன், அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன். இதுக்கு 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி சிங்கிற ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அப்புறம் அந்த சிங்கிற வேரியபிளை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். 2 வேரியபிள் ஏயும் பியும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் இருக்குது, 5 5 கொடுத்துருக்கேன். அதை வந்து என்ன செய்கிறேன், சிங்கிற another 1 வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த 3 வேரியபிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி மொத்தமே 3 மெமரி லொக்கேஷன் தான் எனக்கு வேணும். அந்த சியை தான் அப்படியே நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன், வேறு எதுவுமே பண்ணல. ஸோ 3 மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இன்டிஜர் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இருந்தால் போதும் இந்த ப்ரோக்ராமை எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ நார்மலி இதுக்கு இன்டிஜர் டேட்டா டைப்க்கு எப்படி இருக்கும், 2 or 4 bytes டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராசஸர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா A = 4 bytes, அப்புறம் வந்து B = 4 bytes, சியும் வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் 4 byte. அந்த 3 வேரியபிளுக்கும் 4 bytes எடுக்கும்போது 4 + 4 + 4 என்னது ஆன்சர் 12 bytes. ஸோ மொத்தம் 12 byte தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா லீனியராக இருக்குது, அதாவது ஒரே லைனில் ஒரு நமக்கு அதில் எந்த சேஞ்சுமே வரல இல்லையா, சேமாக இருக்கிறனால, அது லீனியராக இருக்கிறனால ஆர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம், ஆர்டர் ஆஃப் 1ன்னு சொல்கிறாங்க. இதை என்ன சொல்கிறாங்க, இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, இது மாறுமா, இது மாறாது. இந்த நம்ம எத்தனை தடவை தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் இதுக்கு வேல்யூ என்ன செய்யாது, இந்த மெமரி ஸ்பேஸ் என்னது 12 bytes ஆஃப் மெமரி ஸ்பேஸ் போதும். ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்க, ஆர்டர் ஆஃப் 1 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, அதாவது பிக் ஓ நோட்டேஷன் ஆஃப் 1, ஆர்டர் ஆஃப் 1. அடுத்தது இது என்ன சொல்கிறாங்க, அடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே வந்து 3 இன்டீஜர் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது, ஒன்று n, இன்னொன்று i, இன்னொன்று சம்முக்கு வந்து அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் =0 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது வந்து என்னது 4 bytesன்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ஐங்கிறதும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் என்னது 4 byte, i = 0 அசைன் பண்ணியிருக்கேன்ல, ஸோ அதுவும் 4 byte. அடுத்து என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அங்கே ஒரு அரேயை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். நான் என்னங்கிற வேல்யூவை நான் டிக்ளேர் பண்ணல, ஐ எம் கெட்டிங் இட் ஃப்ரம் த யூசர். ஸோ யூசர்கிட்டேருந்து எடுக்கும்போது அந்த வேல்யூ எப்படி மாறும், மாறிட்டே இருக்கும், புரிஞ்சா? அதுக்கு வேல்யூ என்ன ஆகும், மாறிட்டே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் அங்கே ஒரு அரேயை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, ஆஃப் n, அது என்ன செய்யும், சேஞ்ச் ஆகும் டிபெண்டிங். அப்போ யூசர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 10 டேட்டாக்கு கொடுக்கலாம், அடுத்த நேரம் ஒரு 100 டேட்டா கொடுக்கலாம். ஸோ அது பொறுத்து என்னோடய அரே வேல்யூயும் என்னோடய ஃபார் லூப்பும் என்ன செய்யும், மாறும் என்னோட வேல்யூ பொறுத்து. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், எண்ணுக்கு வந்து 4 bytes யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த அரேக்கு என்னது 4 × n,
ஏன்னா அது வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே. ஸோ 4 பைட்ஸ் n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ அது மாறிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஒன். புரியுதா உங்களுக்கு வித்தியாசம்? ஸோ மேலே இருக்க அந்த 3 இன்டீஜரும் இந்த 3க்கும் வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 4. இதுக்கு என்னது 4 பைட், இந்த ஐக்கு 4 பைட், இந்த சம்க்கு 4 பைட். ஆனால் இந்த இன்டீஜர் அரே ஆஃப் என்னன்னு எடுக்கும்போது என்னங்கிற வேல்யூ நான் யார்ட்டேருந்து வாங்குகிறேன், யூசர்ட்டேருந்து வாங்குகிறேன். ஸோ வாங்கும்போது அந்த வேல்யூ என்ன செய்யும், மாறும். அது பொறுத்து என்னோடய அரேயோட சைஸும் என்ன செய்யும். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து 10 டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம், அடுத்து 100 இருக்கலாம், 150, 200 எப்படி அந்த யூஸர் கொடுக்குறானோ அது பொறுத்து என்னோடய அரே சைஸ் மாறுது. ஸோ 4 × n. ஸோ இங்கே நமக்கு எப்படி இருக்குது, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு உள்ள 12 பைட்ஸ் ப்ளஸ் 4n. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆர்டர், இந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த n வேல்யூ பொறுத்து அது மாறுறனால அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆர்டர் ஆஃப் n ஆர் இட்ஸ் லீனியர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், இட் சேஞ்சஸ் லீனியர் ஃபேஷனில் அது 4 பைட்ஸாட்டு சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, ஆர்டர் ஆஃப் 1 எப்படி வருது, ஆர்டர் ஆஃப் n எப்படி வருதுன்னு புரிஞ்சுதா? ஸோ எந்த ஒரு லூப்புமே இல்லாமல் எந்த ஒரு வேரியபிளும் யூசர்ட்டேருந்து வாங்காமல் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், சேம் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் 1ல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். மற்றதுக்கு இப்போ ஐட்ரேஷன்ஸோ லூப்போ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி மாறும், ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் எப்படி மாறும், ஆர்டர் ஆஃப் n. அப்புறம் வந்து n லாகரிதமிக் வேல்யூ எல்லாம் உண்டு, நம்ம அதை கீழே பார்ப்போம் அல்காரிதம்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ பிகோ நோட்டேஷன் வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் 1ன்னு என்னது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கும். அங்கே எந்த லூப்புமே இருக்காது, ஒரு ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ப்ரோக்ராமுக்கு அல்காரிதம் எழுதும்போது அதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் இது பிகோ நோட்டேஷன் எப்படி இருக்கும், ஆர்டர் ஆஃப் 1ஆக இருக்கும். இப்போ ஐட்ரேஷன்ஸ் லூப் அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி இருக்கும், பிகோ நோட்டேஷன் ஆர்டர் ஆஃப் n0 இருக்கும், மற்றது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் 1ஆக இருக்கும். புரிஞ்சா? அப்புறம் அல்காரிதத்துக்கு பெஸ்ட் கேஸ் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த சார்ட் வந்து நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக. இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார்ட்டு. இந்த சார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ப்ரோக்ராம், இது வந்து உங்கள் புக்கில் இல்லை, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நோட் டவுன் தீஸ் திங்ஸ். புக்கில் இல்லாததெல்லாம் நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணி அந்த புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, யூ வில் ரெஃபர் ஒன்லி த புக் இல்லையா, நோட்டெல்லாம் அப்போ தேடிட்டு இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அந்த புக்குக்கு பக்கத்துலேயே யூ மேக் அ டேப்லோ காலம், அதில் எழுதி வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி அதில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பெஸ்ட் கேஸ் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்குள்ளே தான். செலெக்ஷன்ஸ் இதை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் சார்ட்டிங், வாட் இஸ் செலெக்ஷன் எல்லாம். சார்ட்டிங்னு என்ன, எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம், புக்கை நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்போம், ஈஸியாக எடுக்கிறபடியாட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம்ல, அதுதான் சார்ட்டிங் அல்காரிதம், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. எப்படி அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம் ஈஸி அக்சஸ்க்காக, அசெண்டிங் ஆர்டராக டிசெண்டிங் ஆர்டராக கலர் வைஸாக எப்படி நம்ம பண்ணுறோங்கிறத தான் என்ன சொல்கிறோம், இதில் வந்து என்னது சார்ட்டிங்னு சொல்கிறாங்க. சர்ச்சிங்னா என்னென்னா தேடுறது. புரிஞ்சா? ஒரு வேல்யூ, ஒரு புக்கு இப்போ நான் வந்து தேடுறேன், பேக் இருக்குது, சார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு ஈஸியாக எடுக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ சார்ட்டிங்கும் இம்பார்ட்டன்ட், சர்ச்சிங்கும் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்றை நம்ம எடுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும், சர்ச் பண்ணணும். ஸோ அப்படி சர்ச் பண்ணி தேடி எடுக்கிறதுக்குள்ளே தான் அல்காரிதம் தான் என்னது சர்ச்சிங். இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து செலெக்ஷன் சார்ட்டு, மெர்ஜ் சார்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இன்னும் வந்து நிறைய சார்ட்டிங் அல்காரிதம்ஸ் பற்றி நீங்கள் இனி படிப்பீங்க. இந்த சேம் யூனிட்டில் தான் அப்கமிங் கிளாஸஸில் ஐ வில் டீச் யூ வாட் இஸ் செலெக்ஷன் சார்ட், பபிள் சார்ட், லீனியர் சர்ச், அந்த நிறைய சர்ச்சஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் சரியா. ஸோ இங்கே இது ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க. செலெக்ஷன் சார்ட்டில் பெஸ்ட் கேஸ் எப்படி இருக்குது, ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயரில் இருக்குது. ஒஸ்ட் கேஸ் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயரில் இருக்கும். மெர்ஜ் சார்ட்டுக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n log n. இது லாகரிதமிக் வேல்யூஸ் வந்து எப்போவுமே என்ன செய்யும், குறைவாக இருக்கும். ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர்னால் கூடுதலாக இருக்கும். புரிஞ்சா? என்னை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இருக்கிற வேல்யூவோட டபுள் த அமௌண்ட்டு கூடிரும் இல்லையா. ஸ்கொயர் ரூட் பவர் வச்சு அதை என்ன செய்யும், பவர் ஆஃப் 2 வச்சு அது என்ன செய்யும், இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வேல்யூ. n log nங்கிறப்போ அது வந்து என்ன செய்யும், வேல்யூ இருக்கிறத விட குறையும். லாக் 1 ஆர்டர் ஆஃப் 1ன்னா என்னது அப்படியே இருக்கும். என்ன நம்பர் வச்சு நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுபடி இருக்கும். லாகரிதமிக் வேல்யூ எப்போவுமே வந்து மினிமல் வேல்யூ தான் என்னது லாகரிதமிக் வேல்யூ. ஸோ செலெக்ஷன் சார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர் வந்து பெஸ்ட் கேஸும்,
for space complexity and order of n square for worst case. மெர்ஜ் சார்ட்டுக்கு என்று எப்படி இருக்கு? ஆர்டர் ஆஃப் n log n for best கேஸும் ஆர்டர் ஆஃப் n log n for worst case. லீனியர் சர்ச்சுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ஒன்னும் worst கேஸ்க்கு ஆர்டர் ஆஃப் என்னுமா இருக்குது. பைனரி சர்ச்சுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ஒன், மற்றதுக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் log n. அடுத்தது வந்து இந்த worst case complexity for space complexity பார்ப்போம். பபுள் சார்ட்டுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ஒன், big O notation of 1 or selection sort order of n square, insertion sort order of 1, merge sort order of n, quick sort order of n, heap sort order of n and radix sort order of n plus k. அப்புறம் வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கொடுத்துருக்கு. இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இதில் வந்து பெஸ்ட் கேஸ், ஆவரேஜ் கேஸ், ஒஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெஸ்ட் கேஸ் வந்து என்னென்னா இந்த அது நான் உங்களுக்கு இனி சொல்லி கொடுக்குறேன். ஒஸ்ட் கேஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். வாட் இஸ் பிக் ஓ நோட்டேஷனுங்கிறது. பிக் ஓ நோட்டேஷனுங்கிறது ஒஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதத்தை சொல்லும். பெஸ்ட் கேஸை சொல்கிறது வந்து இந்த ஒமேகாவும், ஆவரேஜ் கேஸை சொல்கிறது இந்த டீட்டாவும் சொல்லும். ஸோ ஒவ்வொரு செலெக்ஷன் சார்ட்டுக்கு என்னது, இது வந்து n டு த பவர் n ஸ்கொயர் ஆகும். பவர் வேல்யூ போட்டிருக்கேன், இப்படி அப்வர்ட் ஆரோ போட்டிருக்கிறது பவர் வேல்யூ n ஸ்கொயர். அடுத்து வந்து ஆவரேஜ் கேஸ் வந்து தீட்டா n ஸ்கொயர், ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர். அடுத்து வந்து என்னது பபுள் சார்ட்டுக்கு. இப்படி ஒவ்வொரு சார்ட்டுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க. யூ ஹாவ் டு பை ஹார்ட் தீஸ் திங்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு எழுத முடியும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான திங். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். சரியா? அப்புறம் வந்து ஒமேகா நோட்டேஷன் என்னென்னா, பிக் ஒமேகா இஸ் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் பிக் ஓ. இஃப் பிக் ஓ இஸ், பிக் ஓன்னு என்னது தெரியும் உங்களுக்கு? ஒஸ்ட் கேஸ். இது வந்து என்னது, அது வந்து அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் நோட்டேஷனை சொல்லும். இந்த பிக் ஒமேகா என்னது, ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் தட். அப்போ இது என்னது பெஸ்ட் கேஸை சொல்லும். இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் அன் வேல்யூ. ஒரு இதுக்கு வந்து குறைவாட்ட எவ்வளோ எடுக்குங்கிறது சொல்கிறது தான் என்னது இந்த பிக் ஓ நோட்டேஷன். சரியா? ஸோ அது வந்து அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் ஒஸ்ட் கேஸை சொல்லும். இது லோவர் பவுண்ட் அண்ட் பெஸ்ட் கேஸை சொல்லும். அதாவது அப்பர் பவுண்ட்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சர்ச் எவ்வளோ வரும், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நம்ம இதை வந்து ஒஸ்டாட் இந்த ப்ராப்ளத்தை பண்ண முடியும்னா அதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும், எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் அப்படி சொல்கிறது தான் பிக் ஓ நோட்டேஷன். ஒமேகா நோட்டேஷனை எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஒமேகா நோட்டேஷன். அடுத்து வந்து இந்த பிக் டீட்டா நோட்டேஷன். அதாவது என்னென்னா, இந்த டீட்டா என்ன சொல்லும், ஆவரேஜ் கேஸ். அதாவது எப்படி இருக்கும், ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட தன்மைகள், ரொம்ப சீக்கிரமும் இல்லை ரொம்ப முடிவுலையும் இல்லை, இடையில இருக்கிறது தான் என்னது இந்த ஆவரேஜ் கேஸ். அதில் வந்து எப்படின்னா, இந்த லோவர் பவுண்டுக்கும் அப்பர் பவுண்டும் எங்கே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கோ அந்த இதுதான் என்ன சொல்கிறோம், டீட்டா நோட்டேஷன் சொல்கிறோம். அதாவது ஆவரேஜ் பவுண்டு. அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் n log n-ம் ஒமேகா ஆஃப் n log 1. அதாவது ஒஸ்ட் கேஸ் ஈக்குவல் டு த பெஸ்ட் கேஸ் எப்போ வருதோ அப்போ தான் வந்து ஆவரேஜ் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம்னு சொல்கிறோம். அதான். ஸோ இந்த பெஸ்ட் கேஸும் ஒஸ்ட் கேஸும் எங்கே சேமாக இருக்கோ அதே நோட்டேஷன் தான் எதுக்கு வரும், ஆவரேஜ் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் வரும். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n log n வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து என்னது ஒமேகா n log n. ரெண்டும் சேர்த்து வரமுனால இந்த ஆவரேஜ் கேஸ் என்ன வந்திருக்கு, தீட்டாவும் n log n வந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ பெஸ்ட் கேஸ், ஒஸ்ட் கேஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் கேஸ் எஃபிஷியன்சி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ மெயினாட்டு வந்து டு சர்ச் அன் எலிமெண்ட், ஒரு எலிமெண்ட்டை சர்ச் பண்ணும்போது அங்கே நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு புக்கை நீங்கள் இப்போ இதில் தேடுறீங்கன்னா பெஸ்ட் கேஸ் என்னது, டக்குன்னு எடுத்த உடனே நமக்கு கிடைக்குது அந்த புக்கு அப்படின்னா அது என்னது, அந்த பெஸ்ட் கேஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஒன்னு சொல்கிறாங்க. அதை என்ன சொல்கிறாங்க, ஆர்டர் ஆஃப் ஒன். அதான் என்னது பெஸ்ட் கேஸ். சரியா? ஃபஸ்ட்டு போன உடனே எனக்கு டக்குன்னு கிடச்சிருது அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க, பெஸ்ட் கேஸ். ஃபஸ்ட்டு நான் சர்ச் பண்ணுற எலிமெண்ட்டே ஃபஸ்ட்டு நான் தேடுற எலிமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னது பெஸ்ட் கேஸ். அது வந்து அடுத்து ஒஸ்ட் கேஸ் என்னென்னா, தேடிகிட்டே இருக்கேன் நான் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னாலும் அது ஒஸ்ட் கேஸ். இல்லைன்னா நான் தேடுறது கடைசியில் தான் எனக்கு கிடச்சினாலும் அது என்னது ஒஸ்ட் கேஸ். ஏன்னா டைம் கன்சப்ஷன் கூடுதல். நான் நிறைய தடவை சேமாக தேடி ஒவ்வொரு புக்காக நான் பார்க்கணும்ல. இப்போ பேக்கில் நிறைய புக்கு வச்சுருக்கீங்க, இந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா நம்ம தேடணும், அதுக்கு டைம் கூடுதலாகும். புரியுதா? பெஸ்ட்டுன்னா என்னது, ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நீங்கள் இப்போ ஒரு பேக்கில் நிறைய புக் வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்களேன், டக்குன்னு மேக்ஸ் புக்கை எடுக்க சொல்கிறாங்க மேம், டக்குன்னு பார்த்த உடனே நீங்கள் எடுக்கிற புக்கு டக்குன்னு உள்ளேருந்து எடுக்கிறது வந்து மேக்ஸ் புக்குனால் அது என்னது பெஸ்ட் கேஸ். இல்லைன்னா நீங்கள் தேடி எல்லா புக்கையும் தேடுறீங்க, அங்கே இல்லை, பேக்கில் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா அது ஒஸ்ட் கேஸ். இல்லைன்னா நீங்கள் தேடி கடைசியில் தான் உங்கள் புக்கு கிடச்சினாலும் அது என்னது
ஒஸ்ட் கேஸ். சரி, அது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n. ஏன்னா அங்கே எத்தனை புக் இருக்கோ அத்தனை தடவை நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ அதனால தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எத்தனை வேல்யூஸ் அங்கே இருக்கோ அத்தனை தடவை நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஆவரேஜ் கேஸ்னால் என்னது? இது ரெண்டுக்கும் இடையில வர்றது. அது மினிமம்ங்கிறத ஒன்றும் மேக்ஸிமம்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லும்போது ஆவரேஜ் கேஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க? n+1 டிவைடட் பை 2. சரியா? இப்போ ஒன்றுமே இல்லாததும் ஒஸ்ட் கேஸ் தான், மேக்ஸிமம் கேஸ் மாதிரி தான், அதுவும் n தான். ஸோ n+1 ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க n+1 டிவைடட் பை 2. அதுதான் என்னது? அந்த தீட்டா நோட்டேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது ஆவரேஜ் கேஸ். இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அல்காரிதம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். மொத்தம் இன்றைக்கி நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், லெட் மீ ரீகேப் தி திங்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் அன் அல்காரிதம்? அல்காரிதம் இஸ் தி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் டு கம்ப்ளீட் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். அப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் அல்காரிதம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்? த வே ஆஃப் டிசைனிங் அல்காரிதம் தான் அல்காரிதம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அப்புறம் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தோம். என்னெல்லாம்? டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தோம். டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஒரு அல்காரிதத்தை முடிக்கன்னு, ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் வேணுங்கிறதும், அப்புறம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதம் வந்து எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம். எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ஸ்பீட் ஆஃப் அ மெஷின், கம்பைலர் அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வயர்டு. இதை டிட்டர்ம் பண்ணியிருக்கு. அப்புறம் நம்ம அசிம்ப்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ் பார்த்தோம். பிக் ஓ நோட்டேஷன், அது வந்து பெஸ்ட் கேஸ் சொல்லும். அப்புறம் என்னது? இது ஒஸ்ட் கேஸ் சொல்கிறது என்னது? இது பிக் ஓ நோட்டேஷன் வந்து ஒஸ்ட் கேஸை சொல்லும், ஒமேகா நோட்டேஷன் பெஸ்ட் கேஸை சொல்லும், டீட்டா வந்து ஆவரேஜ் நோட்டேஷன்ஸை சொல்லும். இதெல்லாம் நத்திங் பட் மேத்தமேட்டிக்கல் நோட்டேஷன் வித் ஸ்பெஷல் மீனிங் டு டிஸ்கிரைப் த அல்காரிதம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன செய்தோம் இன்றைக்கி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்னு பார்த்தோம். இந்த டேப்லோ காலம் யூ கோ த்ரூ, மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். அதை நீங்கள் வந்து பைஹார்ட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாம். ஜஸ்ட் இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பேன் இல்லையா, அதை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போதே யூ வில் கம் அக்ராஸ் இட். இப்போ வந்து புக்கில் பேக் மட்டும்தான் இருக்குது. இது நீங்கள் யூ ரைட் இட் அண்ட் சென்ட் இட் டு மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர். மற்றபடி ஐ வில் கிவ் யூ அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் ப்ராக்டிஸ். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்த டாப்பிக்கு ரிலேட்டடானது. இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் இஸ் என்னது? லீனியர் சர்ச் அல்காரிதத்துக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது? ஆர்டர் ஆஃப் n. அடுத்தது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் n ஸ்கொயர். சரியா? லீனியர் சர்ச்சுக்கு உள்ளது. அடுத்து ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் சார்ட்டிங் அல்காரிதம் விச் ஹாஸ் த லோவஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து நம்மளோட லோவஸ்ட் வந்து என்னது? லாகரிதமிக் வேல்யூவில் தான் வரணும்னு சொன்னேன். அடுத்தது நம்மளோட மெர்ஜ் சார்ட்டு தான் வரும். நீங்கள் அது வந்து ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இதில் வந்து எதுக்கு வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது, லாகரிதமிக் வேல்யூ மெர்ஜ் சார்ட்டுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ அதுதான் அதில் உள்ள வேல்யூ. சரியா? ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் அ ஐடியா. அதுமாதிரி காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் இங்கே பாருங்கள், இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அதில் லீனியர் சர்ச் அல்காரிதத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பாருங்கள். லீனியர் சர்ச் அல்காரிதம் ஆர்டர் ஆஃப் n. ஓகே, ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் n தான் என்னது? லீனியர் சர்ச்சுக்கு வந்து என்னது? ஆர்டர் ஆஃப் n. ஸோ அதுதான் அதோட வேல்யூ. அடுத்து வந்து இந்த இது பார்த்துட்டோம் மெர்ஜ் சார்ட்டு. அடுத்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் பபுள் சார்ட் இன் பெஸ்ட் கேஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் பபுள் சார்ட்டு பெஸ்ட் கேஸுக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்ப்போமா? டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் பபுள் சார்ட்டுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் கேஸில் வந்து ஒமேகா n தான் என்னது? பெஸ்ட் கேஸில் உள்ள பபுள் சார்ட்டோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அடுத்து வந்து டீட்டா நோட்டேஷன் இஸ் அசிம்ப்டோட்டிக் இவாலுவேஷன் ப்ரெசன்ட் வந்து டீட்டா நோட்டேஷன் என்ன சொல்லும்? ஆவரேஜ் கேஸை தான் நமக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இதான் வந்து 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்னது புக் பேக் ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக். இது இவ்வளோத்தையும் படிச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் அதர் என்னது அந்த நோட்டேஷன்ஸையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்ஜெக்டிவ் டைப் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன் தோஸ் திங்ஸ். அப்புறம் டிஸ்கஸ் அபவுட் அல்காரிதமிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் டைப். ஸோ அல்காரிதமிக் காம்ப்ளெக்சிட்டினா என்னது? டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி படித்தோம். அதை பற்றி யூ ஹாவ் டு ரைட் அ டீட்டெயில் நோட் ஆன் இட். அப்புறம் வந்து வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தோம். 5 விஷயங்கள் என்னெல்லாம்? ஸ்பீட் ஆஃப் அ மெஷின், அப்புறம் என்னது? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ்டு, அப்புறம் அதில் உள்ள அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் வேறு என்ன படித்தோம் நம்ம? அதில் வந்து மெமரி லொக்கேஷன்ஸ், அந்த ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறது.
அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வயர்டு. இந்த 5 விஷயத்தை பொறுத்து தான் நம்மளோட என்னது அந்த வாட் டு சே நம்மளோட எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் அல்காரிதத்தை டிபெண்ட் பண்ணும். ஸ்பீட் ஆஃப் அன் மெஷின், கம்பைலர் அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வயர்டு. வால்யூம்னா என்னது, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா நமக்கு தேவைங்கிறது சொல்கிறது தான் அது. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது பார்த்தோம், ரைட் அ நோட் ஆன் அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷன்ஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த 3 நோட்டேஷன்ஸும் என்னென்னு எழுதி என்னெல்லாம். அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷன்னா என்னது, இட்ஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன் டு ரெப்ரசன்ட் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அப்புறம் என்னது 3 நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பிக் ஓ, ஒமேகா அண்ட் டீட்டா. பிக் ஓனா என்னது, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம். அப்புறம் இது ஒமேகானா என்னது, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த பெஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம். டீட்டாங்கிற என்னது, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம். பெஸ்ட் கேஸ் வந்து என்னது, ஆர்டர் ஆஃப் 1 ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிடுறோம். மற்றது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் என்னாக இருக்கும், இது வந்து என்னது n+1 டிவைடட் பை 2 ஃபார் கால்குலேட்டிங். அதே போல் எழுதுறது தான் என்னது asymptotic notation. Okay, then there is no 5 mark question in this particular topic. So thank you. Please write down the questions and send it to my WhatsApp number. Thank you.